Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaina bi iftitahil jalsah mithil ma nawahu ahluna wa aslafuna wa ajdaduna ba'una salihun. Anna Allah dakhil niyatana fi niyatihim wa amalana fi a'malihim wa maqasidana fi maqasidihim akhlaqana fi akhlaqihim ulumana fi ulumihim wa an nastahdir arwahahum az-zakiyah adh-dhahirah في هذا المسجد المبارك خصوصا سيد الجد الإمام الحبيب القطب أبو بكر بن عبد الله العطاس مصنف في الكتاب الحبيب الإمام القطب عبد الله بن علوي محمد الحداد وصاحب الحضرة والمقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقي والحبيب بن عبد القادر بالفقي والحبيب محمد بن صالح الحامد والحبيب محمد بن علي مولى الدويلة والحبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة والمحمد بن علي الحداد والحبيب عبد الرحمن محمد الحداد والحبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم والحبيب عبد الله بن حسن مولى خيلة والحبيب محمد بن عبد القادر الحبشي والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري والحبيب حامد محمد بن سالم العسري والحبيب محسن بن عمر العطاس والحبيب محمد بن حسين باعبود والحبيب علي محمد باعبود والحبيب أحمد والحبيب علوي والحبيب حسن بن الحبيب بن أحمد العدروس والحبيب أحمد أنيس بن شاهد الدين والحبيب علي بن سقاف سقاف والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب قد بن سقاف والحبيب عبد القادر بن أحمد سقاف والحبيب مريم بن حسين باعقي والحبيب حسن بن أحمد باهارون وسيد الوالد والحبيب حامد بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد الرحمن بن عبد القادر السقاف والحبيب حسن بن عبد بن هنوان والحبيب سقاف بن أحمد السقاف والحبيب رضنا بكر بن شيخ بكر بن سالم والحبيب زين بن عبد الرحمن باعبود والحبيب محمد بكر باعبود الحبيب العم أبو بكر بن عبد الله العطاس الشيخ عبد الله بن عبدون والأولياء تسعة وجميع أهل هذه البلدة وجميع ساداتنا علويين ومن بنوا عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدنا ووالديكم أمواتنا أمواتكم أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم وضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد علينا من بركاتهم أسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan, anugerah maupun karunia yang bukan hanya Allah
berikan kepada kita begitu saja, namun juga sekaligus menjadi amanat dan apa yang Allah titipkan kepada kita, yang kelak di akhirat akan pastinya dimintai para tanggung jawabannya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat taufik, berkat hidayah dari Allah, kita dimampukan menjadi hambanya yang banyak bersyukur. Sehingga nikmat ini kelak di akhirat akan menjadi saksi akan kebaikan kita, saksi akan kesolehan kita, ketakwaan kita. Bukan justru menjadi saksi yang justru memberatkan beban kita ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam hikmah yang ke-21 dari kitab Al-Hikam karya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Yang mana pada hikmah ke-21 ini beliau menjelaskan bahwa dunia itu terbagi menjadi dua. Dunia yang jelek, dunia yang dilaknat oleh Allah, dikutuk, dikecam keras. Yaitu yang pertama adalah hubbul mal, materialistis atau cinta dunia. Sudah kita bahas panjang lebar di pertemuan terakhir di bulan yang lalu. Yang kedua adalah hubbul jah, gila hormat. Cinta dunia dan gila hormat ini adalah dua bagian dunia yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahida fil mal dunal jah fahuwa mura'i. Beliau mengatakan barang siapa yang enggak cinta dunia, enggak materialistis dia, cuman gila hormat, maka statusnya dia di mata Allah adalah mura'in, orang yang riya, orang yang berharap pujian, pandangan, dan penilaian positif dari manusia. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah, kita ini jangan gila hormat. Sebab kalau kita banyak berharap kepada manusia, banyak kecewa kita. Datang satu acara, berharap dia ceramah. Nggak dikasih ceramah, kecewa dia. Kenapa? Karena bermula dari dia berharap. Coba dia nggak berharap. Kalau sepuh berharap, kalau dia datang satu acara, disuruh baca doa. Yang disuruh baca doa orang lain. Akhirnya kecewa dia. Kalau dia adalah orang yang berpangkat di wilayahnya, dia berharap didudukkan di depan. Ternyata yang depan sudah penuh. Mau nyuruh orang lain mundur, nggak enak. Akhirnya terpaksa dia duduk di belakang misalnya. Kecewa dia, marah. Kenapa? Ya karena dia yang berharap. Jangan banyak berharap. Jangan gila hormat. Orang gila hormat itu aja berharap, hadirin. Dan pada akhirnya akan banyak kecewa. Dan orang seperti kita ini kalau mau jujur, nggak dicaci maki aja sudah bagus kok. Nggak usah berharap dipuji, sudah. Standarnya kita ini nggak dipuji nggak apa-apa, tapi nggak dicaci sudah bagus, itu sudah. Karena kalau kita mau introspeksi diri, hasilnya kita ini lebih pantas dicaci daripada dipuji. Kok malah berharap dipuji? Ini kan offset, hadirin. Ini kan berharap sesuatu yang melebihi daripada apa yang dia miliki. Orang seperti kita, sekali lagi, nggak dicaci aja sudah bagus. Kok berharap dipuji? Ya, akhirnya dia panen kekecewaan dari harapan-harapannya dia sendiri, hadirin. Rasulullah SAW saja, yang semulia itu, yang sesempurna itu, zahirnya, batinnya, ibadahnya, ilmunya, akhlaknya, semuanya, itu dia dicaci, hadirin. Diteror, terancam nyawanya, dilempari batu dan diludahi,
dan lain sebagainya. Lah kok kita berharap dipuji, padahal Rasulullah aja dicaci hadirin. Yeah. Nah, makanya Rasulullah SAW juga mengatakan ihdharu syahwatal khafiyah al-alim yuhib ayyujlasa ilaih. Pesan Rasulullah SAW, hati-hati sama satu syahwat yang samar. Hati-hati sama satu syahwat yang tersembunyi. Apa syahwat yang seorang alim yang berharap, kalau sekarang berharap followernya banyak, nggak apa-apa dakwah dengan media sosial, tapi bukan yang dicari follower, yang dicari hanyalah mewarnai, memberikan satu manfaat yang mungkin adalah satu informasi yang baru bagi yang mendengarkan, atau pembentengan akidah. Ini kalau kita nggak terlibat di media sosial, akhirnya yang dominan dari kelompok lain, dari faham lain. Sehingga ya ikhtiar saja sudah. Selebihnya apa katanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan yang dicari adalah followernya. Apalagi yang dicari adalah keuntungan dari live-nya atau lain sebagainya. Ya. Al-alim alladzi yuhibbu ayyujlasa ilaih. Syahwatnya orang yang alim itu memang banyak-banyakan santri, besar-besaran pondok, tinggi-tinggian jam terbang ceramah. Ya. Ujiannya seorang alim itu adalah apakah dia masih mau mendengar ceramahnya orang lain. Nah, seringkali orang alim itu kalau sudah orang lain yang ceramah dia nggak mau dengarkan. Kenapa? Hobinya ngomong, bukan hobinya dengarkan. Sehingga susah diajak tawadhu kadang-kadang orang alim. Kalau dengarkan orang lain ceramah, saya sudah tahu. Standar isi ceramahnya. Akhirnya mungkin dia sibuk dengan HP-nya, mungkin dia sibuk dengan yang lain. Kenapa? Nggak penting ini ceramah. Ini tanda ketidaktawadhuannya dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah ada seorang alim dengarkan yang lain ceramah, kok sibuk nulis misalkan ya. Oh ini nggak pernah saya dengar ini. Tulis misalkan. Walaupun yang ngomong masih muda, walaupun yang ngomong santrinya sendiri kalau perlu, tapi ditulis, direkam dalam memorinya, dipelajari. Ini alim yang tawadhu. Tapi alim yang seperti ini langka. Usianya orang alim itu bukan ngomong, mau dengarkan apa enggak. Itu. Bishr ibnul Harith mengatakan la yajidu halawatal akhirah rajulun yuhibbu ayya'rifahun nas. Bishr ibnul Harith mengatakan tidak akan pernah seseorang itu merasakan manisnya akhirat, enaknya akhirat, nikmatnya akhirat kalau dia masih berharap untuk dikenal oleh manusia. Berharap populer, berharap terkenal, berharap viral. Oh, berarti dia sudah menjual nikmatnya akhirat dengan nikmatnya dunia yang sementara, itu pun belum tentu dapat. Berharap terkenal apa pasti terkenal? Berharap viral apa pasti viral? Ya enggak. Tapi yang jelas dia sudah menggadaikan kenikmatan akhiratnya. Kenikmatan akhirat yang jelas-jelas depan mata digadaikan hanya untuk sesuatu yang enggak pasti. Kalaupun dia dapat, enggak selamanya. Enggak selamanya. Kalau sudah mati, ya sudah. Tidak lagi dalam keadaan terkenal dia. Kalau dia dalam keadaan sakit, ya sudah. Tidak lagi dalam keadaan terkenal dia. Tapi dia gadaikan kenikmatan akhirat yang selama-lamanya. Nah, sebagian ulama mengatakan ma'arifu rajulan ahabba ayyu'raf illa dhahaba dinuh waftadoh. Kata sebagian ulama, tidak aku kenal seorang laki-laki yang dia cinta untuk dikenal. Tidak aku mengetahui seseorang manakala dia berharap untuk menjadi manusia yang terkenal, populer, kecuali pada akhirnya akan sirna agamanya dan dia akan dipermalukan. Dia akan dipermalukan.
Makanya ada satu orang, alim, tokoh nasional di Indonesia. Orangnya masih hidup, makanya saya nggak berani sebutnya namanya. Didatangi TV itu macam-macam. TV nasional ini, bukan diajak podcast, ini TV nasional yang datang. Tapi selalu ditolak untuk ngisi di TV ini. Iya. Selalu ditolak. Sekali waktu beliaunya cerita ke saya. Saya tanya, kenapa kok ditolak? Kan penting, dakwah di media ini kan penting. Relasi dan lain sebagainya. Ya selama niatnya baik, bukan masalah niat. Kalau sudah ustadz, ya, kalau sudah ulama, sering tampil di TV, ke artis-artisan nanti. Ke artis-artisan. Dan keluarganya dia, itu akan menjadi konsumsi umum. Dia akan menjadi orang yang disorot. Namanya manusia disorot, ya ketemuan salahnya nanti. Udah, gini aja enak, saya ngajar di pondok, saya ngajar di kampung, saya ngajar di madrasah, cukup sudah. Cukup. Wes Al-Gharni itu hadirin. Nggak dikenal ada di bumi, tapi terkenal ada di langit. Viralnya di hadapan para malaikat. Ketemu sama Nabi aja enggak. Tapi luar biasa. Iya, karena kalau sudah ustadz masuk TV, alamat wis. Alamat sudah. Sesuatu yang biasa, wah, di blow up menjadi sesuatu yang nista seolah-olah. Sesuatu yang jelek seolah-olah. Dan kadang-kadang itu fitnah. Belum tentu, karena memang bad news is good news. Berita buruk itu adalah berita baik. Berita yang punya nilai jual. Ya, kalau sudah ulama masuk TV, mengkhawatirkan kehidupan rumah tangganya sebentar lagi menjadi konsumsi umum. Dan itu kenyataan. Ad-duhur sama ad-duhur. Popularitas itu memayahkan. Popularitas itu membuat capek. Iya, membuat capek. Kemana-mana karena dia terkenal, wah digerubungi orang. Dia nggak punya privasi. Dia keluar sama keluarganya, terganggu. Dengan orang minta foto, orang minta tanda tangan, misalkan orang minta apa macam-macam. Belum lagi kalau dia melakukan satu kesalahan yang semua orang juga melakukan kesalahan itu. Tapi karena dia adalah figur, sudah terlanjur menjadi orang terkenal, maka di blow up. Kenapa? Uang. Berita seperti ini adalah uang. Kalau perlu seminggu nggak libur di berita. Kenapa? Duit. Sehingga orang ini mengatakan, enggak, saya nggak mau masuk TV. Nanti ini namanya manusia biasa, kalau sudah masuk TV terkenal nanti disorot, ya ketemuan aibnya saya nanti, jeleknya saya. Misal saya minum pakai tangan kiri aja, tahu urusan ini. Mungkin saya pas lupa, atau tangan saya pas yang kanan sakit, atau apa. Minum pakai tangan kiri aja, oh panjang nanti. Ustadz apa itu nggak ngamalkan sunnah? Enak orang ngomong, enggak dah, saya nggak mau ribut sama mulutnya orang. Gini aja sudah cukup. Lagi pula katanya dia kalau jadi orang yang terkenal, jangan-jangan capek, tapi nggak dapat ganjaran. Kenapa? Sombong, merasa lebih dari orang lain. Iya. Kemudian pamer, wah enggak. Gini aja sudah cukup bagi saya. Tak pikir-pikir, ya ada benernya juga ya. Nah, makanya ada orang yang ingin dikenal. Ini yang seringkali aibnya ketemu. Tapi ada orang, Allah yang ingin dia terkenal. Dia nggak berharap, tapi Allah yang kepingin dia terkenal. Biasanya aibnya aman, hadirin. Ini yang tahu yang masing-masing ya. Ini jangan diarahkan kepada fulan. Yang mendengar ini, kembalikan kepada pribadinya. Apakah saya cari terkenal, cari popularitas, cari viral, ataukah tidak? Saya ini orang yang ingin atau yang diinginkan, itu beda. Punya obsesi atau Allah yang punya keinginan kepada dia, itu beda. Orang yang punya obsesi, nah kadang-kadang terpeleset. Tapi kalau dia adalah orang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang
terkenal dan lain sebagainya biar manfaatnya lebih, seringkali dia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tertutup aib-aibnya. Nah, apalagi zaman sekarang hadirin. Zaman ini zaman khianat. Kenapa kok dikatakan zaman khianat? Karena banyak orang sekarang ini menghormati orang yang sebetulnya nggak pantas dihormati secara agama. Dan kadang-kadang mencaci orang yang sebetulnya nggak pantas dicaci. Mencintai orang yang ada manfaatnya saja. Yang nggak ada manfaatnya nggak dicintai. Atau ada manfaatnya tapi karena nggak bisa dimanfaatkan nggak dicintai. Jadi kita ini kalau dipuji sama orang, dicintai sama orang, jangan GR. Mungkin karena kita dirasa ada manfaatnya dan bisa dimanfaatkan. Itu aja. Dan kalau kita dijauhi sama orang, kita nggak terkenal, kita nggak banyak pengikutnya, dan lain sebagainya. Jangan down, jangan kecil hati. Mungkin karena kita dirasa ada manfaatnya, tapi nggak bisa dimanfaatkan. Jadi, jangan kita ini berubah tergantung bagaimana manusia menilai kita, hadirin. Nilainya kita itu bukan tergantung mulutnya manusia, bukan tergantung penilaiannya manusia. Jadi ngapain kita cari penilaiannya manusia? Bagaimana manusia menilai kita? Biar urusannya Allah membolak-balikkan hatinya manusia. Dari benci jadi cinta, dari cinta jadi benci. Udah, yang penting hubungan kita sama Allah baik aja. Kalau sudah kita ini punya hubungan kepada Allah itu baik, kalau sudah kita punya hubungan sama Allah itu baik, Allah panggil Jibril. Jibril, aku umumkan, aku cinta sama fulan. Kalau aku sudah cinta sama fulan, kamu Jibril wajib cinta kepada fulan. Dan umumkan kepada seluruh malaikat. Mereka wajib semuanya cinta kepada fulan. Jadi yang paling penting bagaimana kita dicintai sama Allah. Kalau sudah Allah cinta sama kita, Allah akan buat makhluk ini cinta sama kita. Wudi'alahul gabulu fil ardi. Yang kalau sudah penduduk langit cinta sama kita, Allah akan buat hati penduduk bumi juga cinta kepada kita. Tapi memang sunnatullah, nggak semuanya cinta. Pasti ada yang musuh, ada yang benci, ada yang nggak suka, ada yang hasut, ada yang iri, itu pasti. Kalau ada manusia, sepantas-pantasnya manusia untuk dicintai total, tanpa ada pembenci sama sekali, ya Rasulullah. Itu loh enggak. Ya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Biar apa? Biar kita tahu kualitas telatennya Rasulullah, sabarnya Rasulullah, kelemah lembutannya Rasulullah, kebijaksanaannya Rasulullah, hikmahnya Rasulullah, akhlak dan adabnya Rasulullah. Makanya perlu-perlunya Allah ciptakan Abu Jahal, Abu Lahab. Rasulullahnya sempurna, tapi hidupnya nggak sempurna, hadirin. Ada ujiannya di situ. Bahkan lebih daripada kita. Tujuannya apa? Menjadi cermin buat kita. Lah kita ini mau belajar dari Rasulullah sabar gimana? Kalau Rasulullah nggak pernah diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang dakwah mau belajar telaten dari Rasulullah gimana kalau Rasulullah nggak pernah diteror semasa hidupnya. Makanya perlu-perlunya Allah ciptakan setiap nabi punya musuhnya masing-masing. Namrud, Nabi Ibrahim, Fir'aun, Qarun, Nabi Musa, Abu Jahal, Abu Lahab, Rasulullah. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Mereka manusia sempurna, tapi hidupnya nggak sempurna. Banyak ujiannya. Lah kalau kita berharap lebih dari mereka ini gimana? Apa kita ini lebih suci daripada para nabi? Di kualitas seseorang itu nggak akan tahu kecuali dalam keadaan nggak normal. Kualitas manusia itu tidak bakal diketahui kecuali ketika dalam keadaan nggak normal. Kalau dalam keadaan normal belum tentu. Itu adalah dia yang asli, belum tentu hadirin. Belum tentu. Ketika dalam keadaan nggak normal, dipancing emosinya, emosi apa enggak? Tetap cerdas apa enggak? Tetap bijaksana apa enggak? Hikmah apa enggak yang keluar dari mulutnya? Jelas ya? Tapi kalau normal, ya biasa saja, mau apa? Tapi ketika dia dalam keadaan yang tidak normal, apakah dia cara berpikirnya tetap waras, tetap normal? Ini diteror, ya, diusir, kemudian dicaci maki, diludahi, difitnah, keluarganya terancam, dan lain sebagainya seperti
Rasulullah SAW. Ya itu sudah gambaran. Ya itu sudah gambaran. Cuman kadang-kadang begini. Kita nih kan awam hadirin. Kita ini awam. Yang namanya awam itu nggak cocok jadi juri. Yang namanya awam itu banyak belajar, bukan banyak menilai. Nah, masalahnya awam sekarang ini mentang-mentang punya medsos. Mereka bisa ngomong apapun di medsos tanpa diketahui siapa dirinya. Lain kan kalau ngomong face to face seperti ini kan orang lain dengar. Tapi kalau di medsos kan nggak semua orang dengar, nggak semua orang ini siapa yang ngomong, nggak tahu. Mentang-mentang punya medsos, bebas ngomong apapun, kadang-kadang ulama diadu domba atau ulama dicaci maki. Dia merasa punya kebebasan untuk itu. Ya, padahal dia adalah awam. Awam itu tugasnya banyak menilai, banyak belajar, bukan banyak menilai. Sekedar gambaran, saya ini netral-netral aja. Sekedar gambaran, apa Rasulullah nggak pernah keras hadirin? Ketika Rasulullah SAW dalam satu peperangan, dibantu oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Tapi ternyata mereka berkhianat. Apa perintahnya Rasulullah kepada kaum Yahudi? Bunuh sesuai dengan aturan Taurat. Pengkhianat itu dibunuh. Rasulullah mengatakan, bunuh sesuai dengan Taurat. Ayo. Nabi Ibrahim mecah berhala. Apa ini bukan keras? Ini keras. Keras. Berhala. Tuhannya orang disembah sama orang, dihancurkan sama Nabi Ibrahim. Usianya Nabi Ibrahim masih 16 tahun saat itu. Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tursina 40 hari 40 malam. Tahu-tahu ketika kembali kepada umatnya, kaumnya sudah nyembah patung anak sapi. Yang namanya Taurat dilempar depannya mereka. Sampai jenggotnya Nabi Harun, adiknya, itu ditarik. Kamu aku amanati, tak titipi umatku 40 hari tok. Aku tinggalkan mereka dalam keadaan iman, nggak aku kembali kecuali mereka sudah nyembah patung anak sapi. Marah Nabi Musa kepada Nabi Harun. Banyak. Jadi kadang-kadang kita ini menganggap Islam rahmatan lil alamin. Kerasnya Nabi nggak rahmat. Kerasnya Nabi Musa itu nggak rahmat. Kerasnya Nabi Ibrahim itu nggak rahmat. Rahmat itu nggak selalu halus hadirin. Tegas itu juga bagian daripada rahmatan lil alamin. At-tabibul hadzik yad'ud dawa ala mahallida. Dokter yang pinter itu ngobati pasien sesuai dengan dosisnya. Bukan besar kecil, akut ataukah tidak, semua dosisnya sama. Yang ada nggak sembuh atau malah jadi racun. Jadi yang namanya mau'idhah hasanah, yang namanya hikmah, intinya satu, proporsional. Kerasnya keras proporsional, rahmatnya, kelemah lembutannya juga proporsional. Nah, yang tahu kapan keras, kapan enggak, ya ulama, bukan kita. Sekali lagi, yang tahu diri kita semuanya, jangan sok menjadi jurinya para ulama. Lebih baik kita posisikan diri kita, saya awam, saya harusnya banyak belajar. Sudah. Urusannya ulama, mereka punya gurunya masing-masing. Gurunya yang lebih wajib untuk nuntun mereka. Tapi kalau mereka sudah nggak bisa dituntun sama gurunya, ya wis, ketika Pak Nomane. Karena kadang-kadang murid kalau sudah terkenal, hati diatur gurunya nggak mau sudah. Kenapa? Wah, nggak situ terkenal lah. Nggak jadi terkenal. Lawang saya dengan cara begini terkenal kok malah nggak boleh, ini lah nggak situ terkenal lah. Nah kadang-kadang begitu. Ujiannya seorang murid begitu kadang. Dan sekaligus menjadi ujian gurunya. Walhasil intinya dengan apa yang terjadi ini, dah jangan ikut-ikut nyinyir di media sosial. Ya, jangan ikut-ikut nyinyir ada di media sosial. Karena ya itu tadi, kita ini awam, bukan kapasitas kita untuk banyak menilai. Jadi intinya kembali ke apa yang kita pelajari,
bahwa manusia itu sering kecewa karena harapan-harapannya sendiri. Nah, sehingga solusinya ya bersikap pantas, bersikap tahu diri, bersikap sadar diri, bersikap proporsional. Jangan melampaui kapasitas dan kapabilitasnya kita. Pernah diceritakan, Amr ibn al-As, sahabat, ketika Sayyidina Umar sebagai khalifah, beliau menunjuk Amr ibn al-As ini sebagai gubernur ada di negeri Mesir saat itu. Dan memang Sayyidina Umar ini kan orangnya titen, hadirin. Kalau sudah nunjuk orang, maka diperhatikan betul bagaimana kinerjanya orang itu. Ternyata sampailah kabar kepada Sayyidina Umar ibn Khattab bahwa Amr ibn al-As ini kalau khutbah pakai mimbar, bangun mimbar. Jadi kalau khutbah, pidato kan zaman dulu itu pejabat itu juga ulama, ngerti ilmu. Ngerti ilmu. Dan ini penting sebetulnya, pejabat seharusnya ulama. Enggak semua ulama jadi pejabat berarti gila hormat, belum tentu, kita nggak tahu niatnya orang. Dulu semua yang jadi pejabat itu adalah orang-orang yang ngerti ilmu, hadirin. Dan itu penting sebetulnya. Penting. Emangnya orang korupsi itu karena dia miskin? Bukan. Tapi setidaknya dengan dia punya ilmu agama, dia ada rasa takut. Karena memang fungsinya ilmu itu adalah nurun yahtadi bihil hair. Menjadi lentera dan cahaya bagi orang yang bingung. Nyolong gak ya? Nyolong gak ya? Orang kalau nggak punya ilmu, nyolong lah, apa gak nyolong? Gak ini, gak sugi. Semua korupsi, kalau saya nggak korupsi, ya rugi lah saya. Nah, nggak punya ilmu. Tapi orang kalau punya ilmu, masih ada rem. Masih ada pertimbangan. Walaupun nggak jamin 100% ulama kalau jadi pejabat nggak korup. Ya bisa jadi korup. Tapi kan beda. Orang yang punya ilmu itu masih mikir. Ya porah. Karena dia tahu nggak boleh. Jadi jangan gampang-gampang kita ini salah paham dengan ulama yang menjadi pejabat. Memang sepantasnya ulama yang menjadi pejabat tidak mencalonkan diri tapi dicalonkan. Sepantasnya begitu, agar marwahnya itu nggak kurang. Ulama kalau diminta sama rakyat jadi pejabat, jadi nggak apa-apa. Rakyat yang ngasih kepercayaan. Tapi kalau dia yang nyari kepercayaannya orang, marwahnya dia jadi turun. Suka nggak suka, memang cara orang menilai ya nyalon, nah gitu udah. Ya ustadznya nyalon. Ini kalau ustadz tadi, ustadz di umat yang ini guys nyalon akhirnya guys. Tapi kalau dicalonkan, marwahnya dia tetap terjaga, nama baiknya dia, kehormatannya dia, karisma dan kewibawaannya dia tetap terjaga. Itu saja. Caranya saja yang kadang-kadang kurang etis, kurang anggon, kurang halus. Nah, Amr ibn al-As diutus oleh Sayyidina Umar untuk menjadi gubernur ada di wilayah Mesir. Sampai diketahui, sampai kabar kepada Sayyidina Umar bahwa ternyata Amr ibn al-As ini bikin mimbar. Jadi kalau khutbah, kalau pidato misalnya ya, naik ke atas mimbar. Nulis surat Sayyidina Umar. Telah sampai kabar kepada aku, wahai Amr. Kamu bikin mimbar hanya untuk kamu khutbah, hanya untuk kamu pidato. Apa nggak cukup? Ketika kamu berdiri, manusia sudah sejajar dengan lututnya kamu. Nggak cukup itu. Maka ketika sampai surat ini kepada kamu, wahai Amr, jangan ada lagi itu mimbar. Ketika kamu gunakan untuk khutbah atau pidato. Ibarat saya nih, suruh duduk di kursi ini loh. Misal ada yang ngasih surat, guru saya ngasih surat. Fahmi, jangan ceramah pakai kursi ini dan itu. Ya, cuman memang serba salah. Serba salah, ditolak ini. Takut ada yang kecewa, dicepak-cepakan, nggak ya lumayan larang ini. Lah kalau nggak dipakai ini gimana jenengan? Yang paling penting adalah niat dalam hal ini. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Tapi hanya ngelegakno, sing ngadakno. Ngelegakno, sing ngadakno. Kalaupun dia memilih untuk menolak, nggak ada masalah. Yang penting niatnya bukan sok tawadhu, biar dianggap, wah
Tawadhu ya sama aja, itu juga riya itu namanya. Gila hormat juga itu namanya. Iya. Nah, terus terang ya, pengalaman pribadi, saya pernah ditegur sama panitia ceramah, panitianya bawa kursi. Saya nggak enak hadirin, nggak enak. Mau, aduh saya berdiri saja. Waktu ramah tamah, Bib, panitia kecewa, Bib. Loh, wis dia gawak-gawak anu abot-abot, gak digaya. Dijajari tok. Waduh, kok serba salah saya ini. Yang penting nggak minta gitu loh. Minta kursi ya. Nah, ini sudah nggak beres sudah. Seperti Amr bin Al-As loh. Nyepakno mimbar, nyepakno. Lek dicepakno sih gimana? Sudah. Wis lek dicepakno digawe, gak dicepakno ya wis ojo njaluk. Di situ aja sudah. Masalah orang bagaimana persepsinya kita sudah di luar kendalinya saya hadirin. Duduk di atas kursi sombong si enom kayak tok menyek. Loh itu sudah di luar kendalinya saya. Saya berbuat apapun itu nggak lepas dari resiko hadirin. Saya tolak ini kursi nggak lepas dari resiko, saya duduki, saya pakai ini kursi juga nggak lepas dari resiko. Kembali kepada niatnya saya. Udah itu aja sudah akhirnya. Ya. Nah, karena itu hadirin, hadirat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi. Iya. Bagian dunia yang tercela itu adalah cinta popularitas, ingin dikenal oleh manusia, ingin selalu mendapatkan pujian dan penilaian baik, penilaian positif dari orang lain. Maka orang yang seperti ini seringkali banyak kecewa. Maka solusinya adalah tahu diri, sadar diri, jangan berharap lebih daripada apa yang kita miliki, biar kita nggak banyak kecewa. Mudah-mudahan kita selamat daripada fitnahnya dunia, insya Allah. Hati kita dikasih ikhlas, hati kita dijadikan hati yang jauh dari dunia yang kita miliki cukup ada di tangan, tapi nggak sampai ada di hatinya kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ni'mal malus soleh lirrajulis soleh. Senikmat-nikmatnya dunia adalah dunia yang ada dalam kuasanya orang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya, orang yang terhormat, tapi yang lebih utama adalah orang yang soleh. Sehingga kayanya kita nggak menjadi fitnah, kehormatan yang kita miliki juga tidak menjadi fitnah yang kembali menjadi bumerang buat kita semuanya kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Di luar topik juga boleh. Nggih, monggo. Nggih. Kalau seseorang puasa sunnah, kemudian ketika tetap pada temannya, temannya ini dikasih hidayah. Jadi sebaiknya bagaimana? Iya. Kita kalau puasa sunnah, kemudian ada undangan, hajatan, kita hadir, atau kita bertamu, kemudian disuguhkan atau disajikan makanan. Sikap kita yang paling afdol bagaimana? Kan puasa sunnah itu boleh dibatalkan tanpa uzur juga boleh hadirin. Tengah-tengah puasa jam 12 kok ya luwe ya. Kasih dosik wis. Salah wis gak sahur mau. Wis mokel sih, mokel. Ya nggak apa-apa tanpa uzur. Tanpa uzur nggak apa-apa. Apalagi kalau ada uzur. Termasuk uzur adalah apa? Ketika dikasih makanan minuman sama tuan rumah, yang mana kalau kita tolak kita khawatir dia kecewa. Bayar catering larang hari ini. Poso mulai sok meneh-meneh ya. Tapi undangan ini kira setahun pisan misalnya. Atau bahkan kalau acara hajatan perkawinan seumur hidup sekali, jaluk tolong kok, wis batal noai. Sekiranya kita khawatir dia itu kalau kita tolak makanannya dia malah jadi kecewa sama kita, mantel marah sama kita, wajib membatalkan puasa dan dia mendapatkan pahala lebih afdol daripada dia neruskan puasanya. Karena apa? Karena menghancurkan hatinya seorang mukmin
itu lebih fatal daripada menghancurkan Ka'bah. Sebaliknya, membahagiakan hatinya seorang mukmin itu lebih afdol daripada kita mencium Hajar Aswad, ibadah di depan Ka'bah. Tapi kalau kita punya dugaan atau punya prasangka, orangnya nggak kecewa ini, nggak marah, nggak mangkel, walaupun saya teruskan puasa, lebih afdol dia teruskan puasanya. Yang paling penting satu, kalau sudah puasa sunnah, ojo mendayo. Ya, kalau nggak ada hajat, lapo mendayo. Lek isok bengi, lapo awan. Lu kadang-kadang kan begitu hadirin. Poso sunnah, keliling. Tujuannya apa? Ditawani, cek isok nolak, saya puasa. Lek pengumuman halus saya jadi. Ingin dipuji kan kadang-kadang. Ya. Tapi kalau diundang nggak hadir kan nggak mungkin. Kerabat, tetangga, jejer mana? Masuk kata kau, lah poso sunnah gimana? Hadir sudah. Sampaikan uzurnya. Saya nggak makan boleh. Lu kenapa? Kalau bisa kita hindari kalimat puasa, saya belum nafsu atau misalkan saya masih kenyang atau kalau terpaksa, ngapunten, saya lagi puasa sunnah. Tapi kalau jenengan maksa ya saya makan. Ini terpaksa yang enak ini. Ya. Jadi sampaikan terbuka. Selebihnya apa katanya tuan rumah? Oh iya nggak apa-apa teruskan puasanya. Cek oleh ganjaran ini pisan. Oh ya wis, alhamdulillah sudah. Jangan nyesel ya. Terus noe poso nih ya. Terus no poso. Saya berharap dipaksa makan kok malahan. Wallahu a'lam. Terakhir kalau ada, Ji, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkisar di tema. Ini ada satu harapan dan harapan itu yang membutuhkan. Tadi saya dengar harapan itu ada dua, harapan di dunia dan di akhirat. Saya teringat dari Haji Umayyah dengan perjuangan dan doa dengan status dari gitar Al-Quran, kemudian diterapkan di Tanggul dan menjalankan kita bisa ikut larut dan ikut mengikuti inti dari lagu perjuangan. Yang disampaikan seperti itu sama, bagaimana kalau ada seorang yang usaha selalu gagal, bertani gagal, berdagang gagal, kemudian beternak juga gagal. Cukup dengan pasrah, tawakal, sabar. Terima kasih. Memang kapasitas manusia itu mengawali segala sesuatu dengan doa, kemudian mengupayakan doanya dan mengakhiri upayanya dengan tawakal. Jadi tawakal terakhir setelah doa dan usaha, doa dan ikhtiar. Diawali dengan doa, doanya diupayakan, baru diakhiri dengan tawakal. Pasrah sama nyerah beda. Bedanya di mana? Kalau sesuatu itu tidak diupayakan, murni tawakal, ini namanya nyerah. Tapi kalau diupayakan kemudian tawakal, ini baru tawakal yang benar. Ini baru tawakal yang benar. Makanya sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau kita punya kendaraan, onta atau kuda, kita ikat terus tawakal, atau biarkan aja, kalau hilang ya hilang, walaupun diikat, kalau nggak hilang ya nggak hilang, sudah tawakal total, sudah tanpa usaha, tanpa mengikat. Ibarat kalau sepeda motor sekarang nggak usah dikunci apa dikunci, terus tawakal. Kata Rasulullah gimana? I'qilha wa tawakal. Ikatlah, sudah tawakal. Artinya apa? Ikhtiar, usaha semaksimal mungkin, selebihnya tawakal. Tugasnya manusia berusaha sampai mati. Pernah ada satu bapak-bapak datang kepada saya mengeluhkan tentang anaknya. Anaknya nakal, bawa botol isinya air minta doa ke saya. Sebelum saya doakan saya bilang, Pak, sebetulnya jangan nggak perlu datang ke saya jauh-jauh bawa botol ini. Karena bagaimanapun juga doanya jenengan lebih didengar oleh Allah daripada saya. Jadi jenengan doakan, jangan ngandalkan jenengan keliling ke ulama untuk minta air, tapi jenengan nggak doakan. Apa jawabnya si bapak ini? Wis mari, Bib.
Sudah gimana, Pak? Wis mari, kesel lah gue. Loh, Pak, tugasnya Bapak mendoakan anaknya Bapak itu sampai jenengan meninggal. Bukan sampai keselin jenengan. Lah kalau jenengan putus asa, lah lapor tuh konang kene nggawa botol iki. Kalau jenengan sendiri sudah nggak yakin kok. Jenengan ini levelnya doanya orang tua untuk anaknya selevel dengan doanya Nabi untuk umatnya. Lah apa artinya doanya saya yang bukan orang tuanya anaknya jenengan, jenengan orang tuanya. Saya ini cuma nolong, bukan ngambil alih tugasnya jenengan, Pak, saya bilang. Nolong, bisa jadi anaknya jenengan berubah karena doanya jenengan, belum tentu karena doanya saya. Ikhtiar baru tawakal. Tugasnya manusia berusaha sampai mati. Sampai mati sudah. Dan setiap perjuangan, setiap doa yang dia panjatkan kepada Allah, setiap tawakal dari setiap doa dan usaha yang sudah terlebih dahulu dia lakukan, ada pahalanya masing-masing. Jadi kalau dia berputus asa dari kegagalan demi kegagalan yang dia dapat, berarti dia sudah terputus dari pahalanya berdoa, pahalanya berusaha, pahalanya tawakal. Waduh, bertani gagal, coba beternak misalkan. Dungo maneh pasti, usaha lagi, tawakal lagi, ganjaran. Waduh, beternak gagal, ya wis tak buka toko sarung, toko pakaian muslim misalkan. Doa lagi, isi ikhtiar lagi. Tawakal lagi, pahala, dari doanya pahala, ikhtiarnya pahala, tawakalnya pahala. Sampai mati begitu sudah. Apa sudah yang bisa dia lakukan? Lakukan. Selebihnya tawakal kepada Allah dan diawali dengan doa. Usaha tanpa doa, kesombongan. Kayak nggak berharap bantuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 ini adalah kepatutan untuk dilakukan oleh seorang manusia agar harapannya dia diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, tanda kita butuh kepada Allah. Ikhtiar, tanda kita itu serius. Dan tawakal, tanda bahwa kita ini adalah hamba, makhluk yang lemah. Semuanya kembali kepada Tuhan. Diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil khair wal lutuf wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا صلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسولا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب